بائکیا ہم سب اس سے استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی موقع پر. یہ جو انٹرنیٹ جب بند ہوتا ہے تو اس سے آپ کا بزنس کیسے افیکٹ ہوتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ کا آگے امپلائی ہے زیادہ نقصان شاید اس کا بھی ہو, کیونکہ جب وہ دہاڑی نہیں لگے گی تو وہ پھر کیا لے کر جائے گا گھر؟ جی زیادہ تو نقصان سارا ڈرائیور پارٹنرز کا ہی ہوتا ہے جی. روزانہ کوئی 20-30 ہزار لوگ بائکیا کے ذریعے اپنا روزگار کماتے ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ 3 سے 4 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن جو ہے وہ ڈرائیور پارٹنرز نہیں کما رہے. تو کافی نقصان ہے. 2 دن سے تو کام بالکل بند ہے اور غریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ہمارا کام تو ہے ہی ایسا کہ غریب لوگ جو ہے اپنے آمدن بڑھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور میرے خیال میں کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن پہ حکومت کو بھی چاہیے کہ موبائل انٹرنیٹ آن رکھیں تاکہ جو ورکنگ لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ متاثر نہ ہوں, دہاڑی ان کی نہ جائے. سو کئی آپ نے اپنے کنسرنز بتائے ہیں حکومت کو یا ریلیونٹ اتھارٹیز کو, اور انہوں نے کچھ آپ کو بتایا ہے کہ کس ٹائم لائن تک انٹرنیٹ سروسز کھل جائیں گی؟ کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے, کوئی کانورسیشن ہو رہی ہے آپ لوگوں کی آپس میں؟ ہماری تو کوئی کانورسیشن نہیں ہو رہی تھی, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ کل تک شاید کھول دیں انٹرنیٹ. اور میری تو گزارش یہی ہو کہ جلد از جلد کھولیں. اور جب بھی ایسی بلاکنگ ہو انٹرنیٹ کی تو کچھ کمپنیز ہیں جو کہ پرائمری ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. مطلب ہم لوگ تو ایک میٹرو بس کی طرح ہیں جو کہ لوگوں کو کام تک پہنچاتے ہیں. اور جو ہمارے ورکرز ہیں, جو ہمارے ڈرائیور پارٹنرز ہیں, وہ تو ایک شہر کا مطلب دے دا ہارٹ آف دا سٹی. تو ایٹ لیسٹ ہمارے وائٹ لیبلڈ ہونے چاہیے کہ ہمارے ایپس تو چل سکیں تاکہ شہر اپاج نہ ہو. صحیح بات ہے. منتقا پراچا صاحب سی ای او ہے فوڈ پینڈا کے, یہی سوال پراچا صاحب آپ سے پوچھوں گی. جو یہ انٹرنیٹ جب بند ہوتا ہے تو اس کا کتنا فائنینشیل لاس ہے آپ لوگوں کے لیے, اور کتنا افیکٹ پڑتا ہے جو آپ کے پوری یہ بزنس ہے اس کے اوپر؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایسی سروس ہے جہاں پہ اگین آپ کے جو بھی آگے ڈلیوری کرنے والے ہوں گے وہ بھی زیادہ شاید ان کا نقصان ان کا ہی ہوگا. وہ گھر میں کچھ پیسے نہیں لے جا پائیں گے, اور جب تک انٹرنیٹ نہیں کھلے گا ایک انسرٹنٹی رہے گی ان کے لیے بھی. جی بالکل. دیکھیں, ایک تو ہمارا رائڈرز کو تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ رائڈر آپ کا ڈیلی ویجر ہے. وہ جب کام نہیں کر پاتا تو پھر وہ کچھ چیز گھر لے کے نہیں جا سکتا. روڈ پہ آپ کو نظر بھی آئیں گے بہت سارے رائڈرز ہیں جو کہ یونیفارم پہن کے, ہمارے اٹائر پہن کے آئے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کام کرنا ہے, کیسے کام کریں. بٹ رائڈر کے علاوہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے. ہمیں تو نقصان ہے ایز فوڈ پینڈا تو ملینز کا آن اے ڈیلی بیسس تو ہو ہی رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ٹیکسز کا نقصان ہو رہا ہے. جو ٹرانزیکشن ساری ہوتی ہیں ہماری اپلیکیشن پہ فوڈ کی یا گروسریز کی, وہ ساری ٹیکسڈ ہیں, وہ ٹیکس سارا جمع ہوتا ہے ہمارے گورنمنٹ کو, تو وہ بھی جمع نہیں ہو رہا. پھر جو ہمارے ہوم شیفس ہیں جو گھر سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں, جس میں میجورٹی خواتین ہیں, ان کو بھی اب بزنس نہیں مل رہا, کیونکہ ان کے گھر پہ بھی چیلنج یہی آ رہا ہے کہ جی اگر آرڈر آ بھی جائے تو وہ ڈیلیور کیسے کریں گے, بیکاز رائڈر نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ رائڈر کو ایکسیس ہی نہیں ہے موبائل انٹرنیٹ کا. اس کے علاوہ آپ کے ریسٹورینٹس ہیں. اب ریسٹورینٹس کا ایک بہت بڑا چنک ہے جو ایک فوڈ پینڈا کے تھرو ڈیلیوری کا کے آرڈرز ان کو ملتے ہیں, وہ ایک چینل ان کے لیے پورا بند ہو گیا ہے. اسی طرح ان کو اپنے ڈائریکٹ آرڈرز میں بھی ایک چیلنج آیا ہوگا, کیونکہ موبائلز جو انٹرنیٹ ہے وہاں پہ نہیں چل رہا, تو ان کی ڈائریکٹ ایپس بھی ہیں, ادھر بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے. اس کو تو کوانٹیفائی کرنا کافی مشکل ہے, لیکن اگر آپ ایسٹیمیٹ کریں تو تقریباً فار فوڈ پینڈا 90 سے 95% بزنس ہمارا بند ہو گیا. سو اب اس کو بحال کرنے کے لیے ایک ہی سولوشن ہے, جس طرح منیب بھی پہلے بول رہے تھے, کہ اسینشل سروسز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان سروسز کو کرنا چاہیے, اسپیشلی اس ٹائم پہ جہاں پہ آپ کے فار ایگزامپل روڈ پہ کلوزرز ہیں, یا لوگ باہر نہیں جانا چاہتے روڈ پہ کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, سیفٹی کا ہے, یا انسرٹنٹی ہے, یا وہ نہیں باہر جانا چاہتے بیکاز ڈیٹا نہیں چل رہا, تو میپس نہیں ایکسس کر سکتے نیویگیشن کے لیے, تو سیف رہنے کے لیے لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ اسینشل سروسز کے طور پہ جس طرح کووڈ میں کیا تھا, سملر ایک سینیریو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, تاکہ ہم یہ جو ایک پورا پہیا ہے اکانومی کا, یہ چلتا رہے. صحیح, یہ آپ کی جو تجویز ہے انتہائی مناسب ہے. زہیب خان صاحب, پاشا جو ہے obviously اس وقت جو پاکستان کے اندر فری لانسر مارکیٹ کی میں کچھ حوالے سے ریسرچ پڑھ رہی تھی, اور میں اگر اسکرین پہ دکھاؤں جو فائیورز ہے جہاں پر فری لانسرز اپنے آپ کو
जा के रजिस्टर कराते हैं, जब पाकिस्तान में इंटरनेट इस तरीके से जाकर वो उन लोगों का जो स्टेटस है उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं कि चूंकि इंटरनेट डिसरप्शन है तो शायद ये अपने प्रोजेक्ट्स या अपने कमिटमेंट्स या अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल ना कर सकें, और इस तरीके से उनके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो बुरी तरह तबाह होते हैं। आप इस सिर्फ देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आईटी इंडस्ट्री जो पैसा बाहर से लेकर आ रही है और जहां पर घर बैठे नौजवान अपनी रोजगार क्रिएट कर रहा है इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट ना होने की वजह से कितना बुरा इमेज और उनके रोजगार के मौके के ऊपर कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जोहेब साहब, अब ये तो पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये हुकूमत का जब दिल करता है कोई भी हो, मैं ये लेकिन ये बड़ा आसान तरीका है, पीछे से इंटरनेट बंद कर दिया, जो भी अनरेस्ट है उसको जिस तरह से उन्होंने मैनेज करना है करने के बाद इंटरनेट खोल दिया, पर ये तो एक आदत सी बन गई है, इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है पाकिस्तान के ब्रांड इमेज का है, और आप ये देखें कि इस वक्त हम फॉरेन इन्वेस्टर को, इंटरनेशनल कस्टमर को जो पाकिस्तान में यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर रहा है, जिसके बैक ऑफिसेज हैं, कोडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कंपनीज काम कर रही हैं, कॉल सेंटर्स हैं, ये हम क्या इमेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को। पाशा ने पिछले 2-3 साल में एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए इंटरनेशनली मल्टीपल इवेंट्स में हम गए, इंटरनेशनली अपने एक डेलीगेशंस लेके गए। इस तरीके से हमारा जो ब्रांड आईटी का मुतासर हो रहा है, एक बड़ा डैमेज। और दूसरी बात, अभी मेरे कोलीग ने कहा कि जिस तरह कोविड हुआ, आप ये देखें जब कोविड हुआ तो यहाँ पे पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था, तो इसलिए उसके बाद वो कल्चर डेवलप हुआ, तो कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 3G 4G वाईफाई डिवाइसेस पे। आज 3 दिन से वो चीजें नहीं चल रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा टेक्निकल मसला ये है कि जो 3G 4G का पूरे पाकिस्तान का लोड डिवाइड हुआ था इंटरनेट का, वो सारा फाइबर पे आ गया है, तो लोग फाइबर पे भी इस वक्त इंटरनेट सही से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास मेरे मेंबर कंपनी जो बड़ी बड़े कॉल सेंटर्स हैं, उनकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, कस्टमर की ट्रस्ट लूज हो रहा है इस वक्त। और देखें, इस चीज का बीइंग अ टेक्नोलॉजी एसोसिएशन सोल्यूशन होता है। देयर इज नो डाउट के सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये चीजें की गई, बट देयर इज अ सोल्यूशन। मैं अभी खुद एक एयरलाइन से ट्रेवल करके आया, उसके अंदर मेरा व्हाट्सएप पे सिर्फ टेक्स्ट चल रहा होता है, वीडियो या इमेज अपलोड नहीं होते। तो यहाँ पे क्या पीटीए जैसे इदारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? क्या कुछ पर्टिकुलर इलाकों में अगर डिस्ट्रप्शन करनी है तो वो नहीं कर सकते? क्योंकि इस वक्त फ्रीलांसर्स हो, हमारे मेंबर्स कंपनीज हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, और ये जो मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास 2 दिन में ऐसे मल्टीपल कॉल्स आई हैं कि कस्टमर्स लूज हुए हैं, दे लॉस्ट देयर बिजनेस। तो अगर वो उनका कस्टमर ये सोच रहा है कि इस मुल्क में आईटी में इंटरनेट नहीं चल सकता, जो हमारी लाइफ लाइन है, जाहिर है वो हमारे एसेंशियल सर्विसेज है, तो ये लोग सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो इस हवाले से चूंकि पहले भी हमने देखा कि ये इश्यूज सामने आते हैं, हुकूमत से जब गुफ्तगू होती है आप लोगों की, बिकॉज ऑब्वियसली एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आप तो उनसे बातचीत करते होंगे, अभी जो मौजूदा 3 दिनों के अंदर हमने देखा कि अदालत के अंदर भी जा रही है मुख्तलिफ पिटिशन लेकर जो स्टेक होल्डर्स है कि भाई इंटरनेट सर्विसेज बहाल करें, तो क्या आप लोगों का कोई डायलॉग हो रहा है, आपकी कोई बातचीत हो रही है कि भाई इसको आगे कहां लेके जाना है? अभी मैं सुन रही थी ऑफ द कफ कुछ भी रिमार्क दे दिए जाते हैं, कहा जी चूंकि 17 तारीख तक सूरत हाल गैर यकीनी, तो शायद 17 तक इंटरनेट न चले, क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? मैंने पहले दिन ही लेटर ये इशू किया पीटीए को, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को, सारे रेलेवेंट इदारों को। कल हमारी पीटीए के एक एम्प्लॉय से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा वी विल गेट बैक टू यू टुडे। आज अभी तक हमारे पास इस पर जाहिर है कोई अपडेट नहीं आई है, बट स्टिल ठीक है, जब आप कोई ऐसी इशू करने रिस्ट्रिक्शन डालने जा रहे होते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करें, ऐसी इंप्लीमेंटेशन करें कि आईटी इंडस्ट्री फ्रीलांसर्स को व्हाइट लिस्ट कर दें, इनकी आईपी एड्रेसेस लें, इनके डिवाइसेस लें, इनको परमानेंटली व्हाइट लिस्ट कर दें, ताकि हम दुनिया में देखें पॉलिसी होती है, आईटी पॉलिसी के हमारे वैसी चैलेंज हैं। इस वक्त आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो 42% से गिर के हम सिंगल डिजिट की ग्रोथ पर आ गए। तो हमारा ये वाहिद सेक्टर है जो इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचा सकता है। अगर हम इस किस्म का एक ब्रांड इमेज मुतासिर करेंगे तो हम किस तरीके से ग्रो कर पाएंगे आईटी सेक्टर में? बहुत ही मुनासिब आपने जो ये इसमें तजवीज पेश की है।